ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ 3 ಜನ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಸಂತೋಷನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ MB ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಸನ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು MBಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೀಡರ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮನೋಜ್ ಸರ್, ರಾಜೇಶ್ ಸರ್, PK ಮಣಿಗಂಡನ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತೇ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವುಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವುಮನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮೈ ಸೋಲ್ಮೇಟ್, ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಂತಹ ನನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಲೀಡರ್ PL ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಅವರು ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೆಣ್ಣೆ ಆಗುವಂತಹ ನೀನು ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ITC ಲೀಡರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವರು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಏನು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನೋ ನಾಮಕಲಿಂದ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ ಬಂದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಕ್ರೌನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾನು CTC ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನು 3 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರಳನ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ MB ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಸರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಚೀವ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ RTC ಲೀಡರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ STC ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನಾನು ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗಿಂತ ಈಗ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ஸோ நானும் கூட அவங்க மாதிரியே கோட்டு போடணும், எங்க முன்னாடி நீங்களும் உட்காரணும் மேடம்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன்னா என்ன சிஸ்டர்ஸ் இடத்துல இருக்கிறாங்க, பிரதர் இடத்துல இருக்கிற நம்ம பெனடிக்ட் விஜயன் சாருக்கு நான் நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி தன்னசீலா மேடம் எங்க சிஸ்டரா இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு கூட நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். அப்படியே நம்ம மேரி அர்னஸ் மேடம் சொல்லிட்டாங்க, எங்க ஃபேமிலி மெம்பர் அந்த மேடம் கூட நான் நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன்.
அதே மாதிரி நம்ம கஜலட்சுமி மேடம், அம்மா இடத்துல இருக்கிற கஜலட்சுமி மேடம், அதே மாதிரி பிரதர் இடத்துல இருக்கிறவங்க செந்தில் சார், அப்புறம் என்னோட குட்டி சிஸ்டர் என் சரண்யா இடத்துல இருக்கிற இந்த ஸ்டாஃபர் ரேங்க்ல இருக்கிற நதியா மேடம் கூட நான் வந்து நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஸோ அதுக்கும் மிகமா யார் சொல்லலாம், என்னோட அசோசியேட்ஸ். அவங்க தான் என்னோட ஃபுல் சப்போர்ட். அவங்க தான் என்னோட எல்லாம் 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 எல்லாம். நான் ஒரு பேர் எடுத்து சொல்ல மாட்டேன். ஸோ என்னோட அசோசியேட்ஸ் அவங்க தான் என்னோட என்ன சொல்றது, என்னோட பேக் போன்னு சொல்லலாம். ஸோ நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு காரணமே என்னோட அசோசியேட்ஸ் தான், என்னோட லீடர்ஸ். ஸோ இங்கே கேலக்ஸி ரைசிங் ஸ்டார் 1 தான் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனால் நான் 100ன்னு சார் சொன்னாங்க. 100 இல்லை சார், நாங்கள் வந்து 1000 வந்து நாங்கள் இங்கே கிரியேட் பண்ணுவோம். 1000 கிரியேட் பண்ண முடியும். ஒரு சிங்கிள் பெண்ணுன்னு ஆல்ரெடி பேரெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ என்னால முடியும்னா கண்டிப்பா அவங்களால முடியும் தானே. அழகான கம்பெனி, சூப்பரா பிளான் வந்து நம்ம நதியா மேடம் கொடுத்தாங்க இல்லையா, ஜெயிக்கலாம். கார்த்திக் சார் சொன்ன மாதிரி ஏஜ் இருக்கிறவங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, மிடில் ஏஜ் இருக்கிறவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, யூத்ல இருக்கிறவங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா 4 மதரோட அம்மா ஆயிட்டும். நீங்க பாத்தீங்களா என்னோட குட்டீஸ் என்னென்ன ஏஜ்ல இருக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கும் செய்ய வேண்டியது செஞ்சுட்டு நான் வந்து பிசினஸ்ல வந்து எனக்கு என்னன்னா என்னோட ஆட்டோகிராஃப், என்னோட சிக்னேச்சர் என்னைக்கு ஆட்டோகிராஃபா வந்து டர்ன் ஆகுமோ அதுதான் என்னோட சக்சஸ். நான் வந்து லைஃப் எல்லாருக்கும் கடவுள் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அது எப்படியே வாழ வேண்டியது கிடையாது. ஸோ என்னோட ஆசை, என்னோட ஃப்ரெண்டு இன்னைக்கு வந்திருக்கிறா ஜோதி. ஸோ ஷீ இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அவங்க பொண்ணு கூட ஆயுர்வேதா டாக்டர் தான். ஸோ அவங்க கூட நானும் ஜோதி 2 பேருக்கும் எங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற போதே ஒரு ஆசை, விமன் என்டர்பிரனர் ஆகணும், விமன் என்டர்பிரனர் ஆகணும். இன்னைக்கு அவ கூட விமன் என்டர்பிரனர் ஓனா வந்து ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கிறா. ஸோ அதே மாதிரியே அவளும் எனக்கு ஒரு பேக் சப்போர்ட் தான். எதனா பிஸ்னஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் எப்போ பார்த்தாலும். அவளோட மோட்டிவேஷன் தான் இன்னைக்கு நான் இங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறேன். ஸோ எனக்கு பெரிய ஆசை நான் விமன் என்டர்பிரனர் ஆகணும் தான். ஸோ இதுல வந்து சார் சொல்லிட்டாங்க, ஐடிசி லீடர் வினய் சாருக்கு வந்து காசு வந்து கொடுத்ததுன்னு சொன்னாங்க. ஆமா இருக்குது, பட் அது அவரோட காசு. என்னோட அக்கௌண்ட்டுக்கு எனக்கு நான் சம்பாதிச்ச ஒரு காசு எனக்கு பிரவீன் சார் மைலேஜ் ஸ்டைல் வருது, அதுதான் என்னோட காசு. அப்பதான் வந்து சந்தோஷமா வந்து என்னங்க குழந்தைங்க அது கேட்குறாங்க, எனக்கு அது வாங்கணும் இது வாங்கணும்னு எனக்கு அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா கேட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க. பட் இருந்தாலும் எப்பவுமே அவர் எங்க கூட இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டு டீம்னு சொல்லிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் ஆல்ரவுண்ட். இப்ப தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது, இனிமே வந்து ஆந்திராலயும் அவங்க போக போறாங்க. ஸோ எல்லா இடத்துல டீம் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால எதனா ஒரு செலவு பண்ணா என்னோட அக்கௌண்ட்லயும் காசு வேணும் இல்லையா. ஸோ என்னோட நான் வந்து சுயமா வந்து என்ன ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த காசுல வந்து என்ன நம்ம கார்த்திக் சார் சொல்ற மாதிரி ஒரு தில் வேணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு தில். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, நிறைய கேலக்ஸி ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் வந்து நான் இங்க கிரியேட் பண்ணுவேன். அதுக்கு சூப்பரான அப்ளை லீடர்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்க. பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீடர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து இப்போ ஒரு கொஞ்சம் லீடர்ஸ் தான் பார்த்துருக்கீங்க. இன்னும் நம்ம பினிஸ் டீம்ல வந்து நிறைய லீடர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க. ஒருத்தரோட ஸ்பீச்சும் அவ்வளோ அழகா இருக்கும். ஸோ வாங்க, இன்னைக்கு புதுசா வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்றேன்னா, வாங்க, நான் மட்டும் ஜெயிக்கலாம் மட்டும் பத்தாது, நீங்களும் ஜெயிக்கலாம். அதுக்கு கூட நான் இருக்கிறேன், சப்போர்ட் பண்றேன், ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்திருக்கிற எல்லா நியூ கெஸ்ட்டுக்கும் என்னோட இன்விடேஷன், அப்புறம் உங்களோட எல்லா லீடர்ஸ் வந்து இன்வைட் பண்ணி இங்க ரொம்ப ஊர் திருப்பூர் நாமக்கல் ரொம்ப ஊர்ல இருந்தெல்லாம் வந்துருக்கீங்க. ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து உட்கார்ந்து இவ்வளோ ஸ்பீச் எல்லா ப்ரோக்ராம் இந்த செலிப்ரேஷன் வந்து அழகா வந்து உங்களோட கோஆப்ரேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் மைலன்ஸ்.